Welcome to students of Sri Venkateswara College of Arts and Science. This is KVR Narasimha, lecturer in mathematics, affiliated to Adikavinana University, Rajahmundry. Today, I am discussing about certain problems on subgroups. We have completed 7 lessons in groups and 2 lessons in subgroups. Now, today I am discussing about certain important problems, and these problems are frequently asking in our university examination. So that's why I am discussing about some important problems. Now, the first problem is, this is also very important problem. That is, if H is a subgroup of a group G and G belongs to G and H G inverse is equal to set of GH G inverse such that H belongs to H, then prove that GH G inverse is a subgroup of G. అంటే G కామా డాట్ అనేటువంటి ఒక గ్రూప్కి హెచ్ కామా డాట్ అనేది ఒక సబ్ గ్రూప్ ఉన్నప్పుడు, క్యాపిటల్ జీలో స్మాల్ జీ అనే ఎలిమెంట్ ఉన్నప్పుడు స్మాల్ జీ క్యాపిటల్ హెచ్ జీ ఇన్వర్స్ అనేటువంటి ఒక సెట్ తయారు చేస్తున్నాం. ఎలాగంటే దట్ ఈజ్ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ లెటర్స్ అన్నీ కూడా స్మాల్ లెటర్స్, స్మాల్ జీహెచ్ జీ ఇన్వర్స్, అందులో ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా స్మాల్ జీహెచ్ జీ ఇన్వర్స్లా ఉంటాయి, సచ్ దట్ హెచ్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. అలా అయితే దెన్ జీ క్యాపిటల్ హెచ్ జీ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. నౌ సొల్యూషన్, జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ కామా డాట్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ అండ్ హెచ్ ఈజ్ ఎ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ. లెట్ స్మాల్ జీ బిలాంగ్స్ టు జీ and defining GH G inverse as the set of small GH G inverse such that H belongs to H. Therefore, GH G inverse is a non-empty subset of G. GH G inverse అనేటువంటిది దానిలో ఉండే ఎలిమెంట్ GH G inverse లా ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్-ఎంప్టీ subset of G. Let A comma B belongs to GH G inverse implies A is equal to small GH1 G inverse for H1 belongs to H, and B is equal to GH2 G inverse for H2 belongs to H. H1 comma H2 belongs to H belongs to H, and H is a subset of G implies H1 H2 inverse belongs to. This is the basic necessary and sufficient condition for a subgroup, for a complex to be a subgroup. If H is a complex of the group G, is to be subgroup of G if and only if A comma B belongs to H, AB inverse belongs to H. That's why H1 H2 inverse belongs to H. Now AB inverse is equal to GH1 G inverse into GH2 G inverse is equal to GH1 G inverse into expanding GH2 G inverse whole inverse is equal to G inverse whole inverse into H2 inverse into G inverse, because HK whole inverse is equal to K inverse into H inverse. HKL whole inverse is equal to L inverse K inverse H inverse. That's why AB inverse is equal to GH1 G inverse into G inverse into H2 inverse into G inverse. This can be rewritten as GH1 into G inverse into H2 inverse
into G inverse is equal to, what is G inverse into G inverse inverse? E. Therefore, GH1 E H2 inverse G inverse. What is EH2 inverse? H2, because multiplying every element in a group by identity element gives the element itself. Therefore, this is GH1 H2 inverse G inverse. But H1 H2 inverse belongs to H. Therefore, AB inverse is equal to GH1 H2 inverse G inverse belongs to GH G inverse. Therefore, GH G inverse is a subgroup of G. అంటే GH G ఇన్వర్స్ అనేది సబ్ గ్రూప్ అని చూపించాం. ఇందులో ఎలా చూపించాం? GH G ఇన్వర్స్ వాడు డిఫైన్ చేసిన సెట్ తీసుకున్నాం. తీసుకుని అది ముందు దాంట్లో ఒక ఎలిమెంట్ అయినా ఉంటుంది కాబట్టి అది నాన్ ఎంప్టీ అవుతుంది. నాన్ ఎంప్టీ అయిన తర్వాత దాంట్లోంచి 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాం. అందులోంచి వచ్చి ఏ ఎలిమెంట్ అయినా సరే GH G ఇన్వర్స్లా ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ GH1 G ఇన్వర్సు, సెకండ్ ఎలిమెంట్ GH2 G ఇన్వర్సు. మనకి హెచ్ అనేటువంటిది ఒక కాంప్లెక్స్ అయ్యి అది జీకి సబ్ గ్రూప్ అవ్వాలంటే నెససరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ ఏంటంటే ఏబి ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు GH G ఇన్వర్స్ అనేది సబ్సెట్ ఆఫ్ G అయింది పైన. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి? ఏబి ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఏబి ఇన్వర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది? GH1 H2 ఇన్వర్స్ ఇంటూ G ఇన్వర్స్. What is H1 H2 inverse? H1 H2 inverse is an element in H. Therefore, AB inverse belongs to GH G inverse. Therefore, GH G inverse is a subgroup of G. Now go to the next concept, that is subgroup generated by a set. Subgroup generated by a set. Let S be a non-empty complex of a group G. Then the smallest subgroup of G containing S in G is the subgroup generated by S. Once again, ఎస్ అనేటువంటిది ఒక నాన్ ఎంప్టీ సెట్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడేంటి? జీకి నాన్ ఎంప్టీ కాంప్లెక్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ జీ తీసుకున్నాం. ఏం చేస్తే సెట్ కాంప్లెక్స్ అవ్వాలి, జీకి కాంప్లెక్స్ అవ్వాలంటే సబ్సెట్ అవ్వాలి. సబ్సెట్ తీసుకున్నప్పుడు అందులో ఏ స్మాలెస్ట్ జీకి సబ్ గ్రూపు, జీకి ప్రతి కాంప్లెక్స్ కూడా సబ్ గ్రూప్ అవ్వదు. ఏ కాంప్లెక్స్ అయితే జీ కామా స్టార్ అనేటువంటిది గ్రూప్ అవుతుందో ఆ కాంప్లెక్స్కి అదే బైనరీ ఆపరేషన్ ద్వారా కూడా గ్రూప్ అయితే దాన్ని సబ్ గ్రూప్ అంటాము. అందుచేత అలాంటి సబ్ గ్రూప్స్లో స్మాలెస్ట్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ కంటైనింగ్ ఎస్ ఈజ్ కాల్డ్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఎస్, డినోటెడ్ బై సింబాలికల్గా లెస్ గ్రేటర్ ఏ కింద రాస్తారు. ఎస్ గ్రేటర్ సింబల్. దట్ ఈజ్ అంటే అర్థం ఏంటి? సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఎస్ అంటే ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ సబ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ జీ కంటైనింగ్ ఎస్ అనమాట. అంటే ఎస్ కలిగి ఉండేటువంటి జీ యొక్క అన్ని సబ్ గ్రూప్స్ యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నే సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఎస్ అంటారు. నెక్స్ట్ సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ అంటే ఏంటి? Let G be a group, A belongs to G, then the subgroup generated by singleton set A is called cyclic subgroup of G generated by A. అంటే G అనేటువంటి గ్రూప్ తీసుకుని దాంట్లో ఉండే ఎలిమెంట్ G తీసుకున్నప్పుడు the subgroup generated by singleton set A,
అంటే ఏ సబ్ గ్రూప్ అయితే సింగిల్టన్ సెట్ ఏ చేత జనరేట్ చేయబడతాదో దాన్ని సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ జనరేటెడ్ బై ఏ అంటారు, డినోటెడ్ బై లెస్ గ్రేటర్ ఏ, దెన్ ఏ ఈజ్ కాల్డ్ జనరేటర్ ఆఫ్ ది సైక్లిక్ గ్రూప్ అంటారు. నెక్స్ట్ థియరం, ఇఫ్ జీ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ అండ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ, then show that cyclic group generated by A is equal to set of A power n such that n belongs to Z. n belongs to Z. అంటే సైక్లిక్ గ్రూప్లో ఉండే అన్నీ కూడా ఏ స్క్వేర్ ఏ క్యూబ్ అలా ఉంటాయి అని చూపించాలి. జీ అనేటువంటిది ఒక గ్రూప్ అయ్యి ఆ గ్రూపులో ఏ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు దెన్ షో దట్ ద సైక్లిక్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ A power n such that n belongs to Z. Proof. G is equal to G comma dot be a group. A belongs to G. Let H is equal to A power set of A power n such that n belongs to Z. Now A is equal to A dash belongs to capital H. Let X belongs to H. ఎక్స్ ఎందులో హెచ్లో తీసుకున్నాం, హెచ్లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, ఏ పవర్ ఎన్లా ఉంటుంది. ఇంప్లాయిస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎన్ ఫర్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్. నౌ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ, జీ ఈజ్ ఏ గ్రూప్, implies a power n also belongs to G, because a belongs to G, a into a also belongs to G. By using mathematical induction, a power n also belongs to G. Now we have assumed x belongs to H, we get x belongs to G. X belongs to H implies x belongs to G. Therefore, H is a non-empty subset of G. H is a non-empty subset. A అనే ఎలిమెంట్ ఉంది, సో నాన్ ఎంటీ. నెక్స్ట్ హెచ్ ఇస్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ జీ వచ్చింది, అంటే నాన్ ఎంటీ సబ్సెట్ ఆఫ్ జీ. లెట్ ఎక్స్ కామా వై బిలాంగ్స్ టు హెచ్ implies x is equal to a power m for m belongs to z, y equal to a power n for n belongs to z. Now xy is equal to a power m into a power n equal to a power m plus n. Whatever power of a belongs to h, therefore a power m plus n also belongs to h. Let xy belongs to h implies x is equal to a power m where m belongs to z. X inverse is equal to am whole inverse is equal to a power minus m. So this is also for n belongs to z implies negative powers are also belongs to h. Therefore a power minus m also belongs to h. Therefore x belongs to h implies x inverse belongs to h. X inverse belongs to h. Now x belongs to h implies x inverse also belongs to h. Therefore h is a subgroup of subset of G. H is a subgroup of G containing A. Let K be any subgroup of G containing A. Let x belongs to H implies x is equal to a power m where m belongs to Z. A belongs to capital K and K is a subgroup of G implies a power m belongs to K implies a power m is equal to x, therefore implies x belongs to K. X belongs to H implies x belongs to K. Therefore H is a subset of K. Therefore K is another subgroup is chosen, then H must be subset of whatever K may be chosen as subgroup of G other than H. Then we get the result any other subgroup is a subset of K. Any other subgroup is a superset of H. That means H is a subgroup of K. That means H is a subset of K. Therefore H is the smallest subgroup of G containing A. Therefore H is equal to subgroup generated by A. This is the result. అంటే మనకి ఏ చేత జనరేట్ చేయబడేటువంటి ఒక సబ్ గ్రూప్ ఉన్న సెట్ ఆఫ్ ఏ పవర్ ఎన్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు జెడ్ అన్న ఒకటే అని చూపించాలి. దీనికోసం ఏం చేసామంటే జీ అనేటువంటి జీ కామా డాట్ అనేది తీసుకున్నాం. ఏ అనేటువంటి జీలో తీసుకున్నప్పుడు
A into A also belongs to G. This can be extended for n. A power n also belongs to G. So, let us choose H is equal to set of A power n belongs to Z. Now, A is equal to A power 1. A power, whatever power to 1, A belongs to H, therefore A power n belongs to H. In general, A power n also belongs to H. Now, A belongs to G. G is a group, implies A power n belongs to G. A belongs to G implies A power n belongs to G. What is A power n? X. Therefore, X belongs to G. Now, X belongs to H implies X belongs to G. This implies H is a subgroup, non-empty subgroup of subset of G. H is a non-empty subset of G. So, it having at least one element. Let us choose two elements. ఏమిటవి ఎక్స్ కామా వైలు. ఎక్స్ ఏమవుతుంది ఏ పవర్ ఎం కింద అవుతుంది, వై ఏమవుతుంది ఏ పవర్ ఎన్ అవుతుంది. ఎంఎన్లు ఏంటి ఇంటీజర్స్. ఇంటీజర్స్ అంటే పాజిటివ్ అవ్వచ్చు, నెగిటివ్ అవ్వచ్చు, జీరో అవ్వచ్చు. నా ఎక్స్వై క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఎక్స్వై అంటే ఏమవుతుంది ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎన్. ఏ పవర్ ఎం ఇంటూ ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్. పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ ఇంటీజర్ అయ్యేటువంటి ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఏ పవర్ ఎక్స్కైనా సరే అది హెచ్లో ఉంటుంది. అంటే ఏ పవర్ ఎం ప్లస్ ఎన్ కూడా హెచ్లో ఉంటుంది. నౌ xy belongs to h, x is equal to a power m, then x power minus 1 is equal to a power m whole power minus 1 is equal to a power minus m. A power for negative integer as exponent to a, even though it belongs to h. Therefore, x belongs to h implies x inverse belongs to h. X belongs to h implies x inverse belongs to h. So, therefore, H is a subset of G. H is a subset of G. H is a subset అయింది ఇన్వర్స్ ఉంటుంది. H is a subgroup of G containing A. Now ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, H అనేటిది స్మాలెస్ట్ సబ్ గ్రూప్ అని చూపించాలి. అంటే ఇంకొక K అనేటిది ఇంకొక సబ్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను, అది కూడా ఏ పవర్ ఎం అయ్యేటువంటి ఎలిమెంట్లుగా ఉంది అని బయలుదేరుతున్నాం. ఏ పవర్ ఎం అయ్యేటట్టుగా అంటే ఏ పవర్ ఎం బిలాంగ్స్ టు K. ఇప్పుడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ పవర్ ఎం అని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏ బిలాంగ్స్ టు కే. కే ఈజ్ ఎ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ ఇంప్లస్ ఏ పవర్ ఎం ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు కే. H is K is once again one minute. There is a technical problem in observing the concept. Now, A belongs to K. K is a subgroup of G implies A power M belongs to K. What is A power M? X. Therefore, X belongs to K. X belongs to H implies X belongs to K. Implies H is a subset of K. అంటే హెచ్ కాకుండా ఏ కే అనేటువంటి సబ్ గ్రూప్ తీసుకున్నా ఆ కేకి మన హెచ్చే సబ్సెట్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, దానికంటే స్మాలెస్ట్ కానీ సమానం కానీ అవుతుంది. అంటే దేర్ఫోర్ హెచ్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ కంటైనింగ్ ఏ. దేర్ఫోర్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సబ్ గ్రూప్, సైక్లిక్ సబ్ గ్రూప్ జనరేటెడ్ బై ఏ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, షో దట్ an abelian group has only abelian subgroup. Second, a non-abelian group may have abelian subgroup. Third one, a non-abelian group have non-abelian subgroup. అంటే ఒక ఎబిలియన్ గ్రూప్కి ఎబిలియన్ సబ్ గ్రూప్ మాత్రమే ఉంటుంది అని ప్రూవ్ చేయటం ఒకటి, ఒక నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్కి
ఎబిలియన్ సబ్ గ్రూపు ఉండొచ్చు, అలాగే నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్కి నాన్ ఎబిలియన్ సబ్ గ్రూపు ఉండొచ్చు. అది మనం చెయ్యాల్సిన రిజల్ట్. లెట్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు G కామా డాట్ బి ఎన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్. ఫస్ట్ రిజల్ట్. లెట్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు G కామా డాట్ బి ఎన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్. ఇఫ్ A కామా B బిలాంగ్స్ టు G implies A into B is equal to B into A because of commutative property for all A comma B belongs to. అంటే అర్థం ఏంటి? G కామా డాట్ అనేది ఎబిలియన్ గ్రూప్ అయినప్పుడు జీలో ఉండే ఏ ఎలిమెంట్ ఏబీలకైనా సరే A ఇంటూ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ ఏ అవ్వాలి. అది. లెట్ హెచ్ బి ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G implies H is a subset of G. Let C comma D belongs to H implies CD also belongs to G. ఎంచేత హెచ్ అనేటువంటి జీకి సబ్సెట్ కాబట్టి హెచ్లో ఉండే ప్రతిదీ కూడా జీలో ఉంటుంది. జీలో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్కి ఏమవుతుంది? ఒకటో ఈక్వేషన్ ప్రకారం C ఇంటూ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు D ఇంటూ C ఫర్ ఆల్ C కామా D బిలాంగ్స్ టు G. దేర్ ఫార్ C కామా D బిలాంగ్స్ టు H implies C comma D is equal to D comma C for all C comma D belongs to H. Therefore, H is an abelian group with respect to dot. Therefore, H comma dot must be an abelian and subgroup of G. అంటే మనకి ఒక ఎబిలియన్ గ్రూప్ నుంచి ఏ సబ్ గ్రూప్ తీసుకున్నా అది కూడా ప్రతిదీ కూడా ఎబిలియన్ అవుతుంది అని చూపించగలిగాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ది ఒక నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ తీసుకుని దానికి ఎబిలియన్ సబ్ గ్రూప్ ఉండొచ్చు అని చూపించేస్తాం. లెట్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు G కామా డాట్ బి ఏ నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్. దట్ ఈస్ లెట్ A కామా B బిలాంగ్స్ టు G సచ్ దట్ A ఇంటూ B నాట్ ఈక్వల్ టు B ఇంటూ A ఫర్ సమ్ A కామా B బిలాంగ్స్ టు G. అంటే నాన్ ఎబిలియన్ అంటే అర్థం ఏంటి? A ఇంటూ B ఇంటూ A అనేటువంటి అన్నింటికీ వీలు పడనటువంటిది ఉంటుంది అని. అందుచేత ఏం చేశానంటే మనకి ఏ కామా బీలు జీలో ఉంటూ A ఇంటూ B నాట్ ఈక్వల్ టు B ఇంటూ A అయ్యేటట్టుగా AB అనే రెండు ఎలిమెంట్స్ జీలో ఉన్నాయి అని తీసుకున్నాం. లెట్ H బి ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ G implies H is a subset of G. Let C comma D belongs to H implies C into D also belongs to G because subset. Then there is a possibility of selecting elements for H from G such that C into D is equal to D into C for all C comma D బిలాంగ్స్ టు హెచ్. అంటే ఇప్పుడు G అనేటువంటిది నాన్ ఎబిలియన్ అయింది. నాన్ ఎబిలియన్ అంటే అన్నింటికీ జరగదని కాదు, కనీసం జరగనిది ఒక్క సెట్ అయినా ఉండొచ్చు, ఒక్క పెయిర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అయినా ఉండొచ్చు. సో అందుచేత ఏ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్కి అయితే ఈ ప్రాపర్టీ వీలవుతుందో అలాంటివన్నీ కూడా తీసుకుని ఒక హెచ్ అనేటువంటి సబ్ గ్రూపు తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ సబ్ గ్రూప్ C ఇంటూ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు D ఇంటూ C అవుతుంది. అప్పుడేముంది? హెచ్ మేబీ సమ్ టైమ్స్ ఎబిలియన్ అవ్వచ్చు. అంటే ఒక నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్ మే హ్యావ్ అన్ ఎబిలియన్ సబ్ గ్రూప్. అంటే ఒక నాన్ ఎబిలియన్ గ్రూప్కి ఎబిలియన్, అలాగే నాన్ ఎబిలియన్ కూడా ఉండొచ్చు. అదే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చేయగలిగేది. లెట్ G ఈజ్ ఈక్వల్ టు G కామా డాట్ ఈజ్ నాన్ ఎబిలియన్. దట్ ఈజ్ let A comma B belongs to G implies A into B not equal to B into A for some A comma B belongs to G. Let H be a subgroup of G implies H is a subset of G. Let C comma D belongs to H implies C comma D belongs to G. It is clearly know that there may be a chance of selecting elements for H in G such that
C into D not equal to D into C for some C comma D belongs to H. నాన్ అబిలియన్లోంచి తీసుకున్నాం సబ్ గ్రూపు. తీసుకున్నప్పుడు ఆ నాన్ అబిలియన్ జీలోంచి తీసుకునే ఏ రెండు జతలు తీసుకున్నా వాటి ప్రొడక్ట్ రివర్స్ ప్రొడక్ట్కి సమానం కానటువంటి పేర్స్ని సెలెక్ట్ చేసి హెచ్ కింద తీసుకోవచ్చు. అంటే అర్థం ఏంటి? C into D not equal to D into C for C comma D belongs to H. Therefore, H is non-abelian subgroup. So, hence prove the results. So, now next concept is cosets. What is meant by coset? Let G comma dot be a group. A belongs to G and H G comma star, sorry, let G comma star be a group, comma, small a belongs to G, H comma star be a subgroup of G comma star, then A star H, small a star H is equal to set of A star small h such that H belongs to H is called left coset of H in G, and H star A is equal to set of H star A such that H belongs to H is called right coset of H in G. అంటే G కామా స్టార్ అనేటువంటిది ఒక గ్రూప్ తీసుకున్నాం. అందులో ఏ అనే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాం. హెచ్ కామా స్టార్ అనేది జీ కామా స్టార్కి సబ్ గ్రూప్ అయ్యి తీసుకున్నాం. తీసుకున్నప్పుడు స్మాల్ ఏ అనేది ఎందులో తీసుకున్నాం? జీలో తీసుకున్నాం. అది హెచ్లో ఉందో లేదో నాకు తెలియదు, ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు. అప్పుడు అందులో ఏ ఎలిమెంట్ అయితే జీలో ఏ కింద తీసుకున్నామో దానితోటి బైనరీ ఆపరేషన్ సింబల్ తోటి సెట్తో చేస్తే దట్ ఈజ్ ఏ స్టార్ హెచ్ అవుతుంది. స్మాల్ ఏ స్టార్ క్యాపిటల్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ స్మాల్ ఏ స్టార్ స్మాల్ హెచ్ సచ్ దట్ హెచ్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఈజ్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ కోసెట్ ఆఫ్ హెచ్ అంటారు. అదే హెచ్ క్యాపిటల్ హెచ్ స్టార్ స్మాల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ స్మాల్ హెచ్ స్టార్ స్మాల్ ఏ సచ్ దట్ హెచ్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఈజ్ కాల్డ్ రైట్ కోసెట్ ఆఫ్ హెచ్ ఇన్ జీ అని చెప్తున్నాం. దట్ ఈజ్ ఇప్పుడు జీ కామా డాట్ అంటే మల్టిప్లికేషన్తో జీ కామా డాట్ అనే గ్రూప్ తీసుకున్నాను. ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ తీసుకున్నాను. హెచ్ కామా డాట్ ఈజ్ ఎ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ కామా డాట్. దెన్ స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ హెచ్ ఏహెచ్ దట్ ఈజ్ ఏ ఇంటూ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ స్మాల్ ఏ స్మాల్ హెచ్ ఏహెచ్ సచ్ దట్ హెచ్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఈజ్ కాల్డ్ లెఫ్ట్ కోసెట్ ఆఫ్ హెచ్ ఇన్ జీ and HA is equal to set of small h into A, that is HA such that H belongs to H is called right coset of H in G. అది అంటే డాట్ మల్టిప్లికేషన్ తోటి తీసుకున్నాం. పైన జనరల్గా చెప్పాను. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. జెడ్ కామా ప్లస్ అనేది ఒక గ్రూపు తెలుసు మనకి. 3Z కామా ప్లస్ అనేది దానికి సబ్ గ్రూప్ అవుతుంది. NZ ఏదైనా సరే సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జెడ్ కామా ప్లస్. దెన్ సమ్ కోసెట్స్ ఆఫ్ 3Z ఇన్ జెడ్ రైట్ కోసెట్స్ తీసుకున్నా. 3Z ప్లస్ 0 అంటే ప్లస్ బైనరీ ఆపరేషన్. 3Z ప్లస్ 0 అంటే 3Zలో ఉండే ఎలిమెంట్స్కి 0 కలపడం వల్ల వచ్చినటువంటిది. సెట్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా -9 -3 -9 -4 -6 -3 0 3 6 9 etc. infinity. Once again 3Z plus 0 right one of the right coset for choosing A is equal to 0 అంటే ఏకి బదులు 0 తీసుకుని ఒక రైట్ కోసెట్ రాస్తున్నాను 3Zకి. జెడ్లో ఏమిటది 3Z plus 0 అనే రైట్ కోసెట్ సెట్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్సెట్రా -9 -6 -3 0 3 6 9 ఎక్సెట్రా ఇన్ఫినిటీ. అదే 3Z plus 2 ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 3Zలో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్కి 2 కలుపుతాం అన్నమాట. దట్ ఈజ్ సెట్ ఆఫ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్సెట్రా -7 -4 -1 -2 2 5 8
11 ఎక్సెట్రా ఇన్ఫినిటీ. ఏంటి 3z ఏంటి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్సెట్రా -3. 3z అంటే జెడ్లో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ని 3 చేత గుణించడం అని. 3z అంటే -3 అంటే -9 అవుతుంది, -2 కదా -6 అవుతుంది, -1 కాస్త -3 అవుతుంది. మల్టిప్లై చేస్తే 0 కదా 3 × 0 0, 1 అంటే 3 × 1, 2ని 3 × 2, 3ని 3 × 3 ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. అవి రైట్ కోసెట్స్. అదే లెఫ్ట్ కోసెట్స్ కావాలనుకోండి సేమ్ 0, లెఫ్ట్ సైడ్ 0 + 3z అంటాం. బోత్ ఫర్ z, ప్లస్ ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు మ్యాట్రిక్స్లో అయితేనే మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఒకలా రైట్ సైడ్ అయితే ఒకలా ఉంటాయి. కానీ మామూలు న్యూమరికల్ నెంబర్లో రైట్ సైడ్ యాడ్ చేసినా, రైట్ సైడ్ ఆపరేట్ చేసినా, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆపరేట్ చేసినా ఒక్కటే వస్తుంది. నౌ థియరం. లెట్ హెచ్ బి ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ అండ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ, దెన్ prove that small a belongs to H implies and implied by HA is equal to H. Second, small a belongs to H implies and implied by AH is equal to H. అంటే G కామా డాట్ అనేది ఒక గ్రూప్కి H కామా డాట్ సబ్ గ్రూప్ అయ్యి జీలో ఏ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు మనం ప్రూవ్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఏ కనుక హెచ్లో ఉండే HA ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అనేటువంటిది నెససరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్, పర్యాప్తము ఆవశ్యకము. అంటే ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అయితే హెచ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అవ్వాలి, హెచ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అయితే ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అవ్వాలి. సెకండ్ ప్రూవ్ చేయవలసింది ఏంటంటే ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఇంప్లైస్ అండ్ ఇంప్లైడ్ బై ఏహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్. ప్రూవ్ చేస్తాం. లెట్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ కామా డాట్ బి ఏ గ్రూప్ ఏ బిలాంగ్స్ టు జీ. అది గ్రూప్ తీసుకున్నది. ఎంప్లాయీస్ పార్ట్ చెప్తున్నాను. ఎంప్లాయీస్ పార్ట్ ఏంటి, ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ తీసుకోవాలి. అంటే హెచ్ అనేటువంటిది హెచ్ కామా డాట్ అనేది సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ. అంటే అర్థం ఏంటి, హెచ్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ జీ. దాన్ని కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 1. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, ఎంప్లాయీస్ పార్ట్లో ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అయితే ఏ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అని చూపించాలి, హెచ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అని చూపించాలి. లెట్ ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. నౌ లెట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ఏ ఇంప్లైస్ x is equal to small HA where H belongs to H. ఏ ఎందులో తీసుకున్నాను, హెచ్లో తీసుకున్నాను, అది తీసుకోవాలి కాబట్టి. తర్వాత ఏంటంటే ఎక్స్ అనేటువంటిది హెచ్ఏలో తీసుకున్నాను లెఫ్ట్ సైడ్ దాంట్లో. అప్పుడు x is equal to HA అవుతుంది, హెచ్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. నౌ హెచ్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్, ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్, హెచ్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఇంప్లైస్ హెచ్ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. గ్రూప్ ప్రాపర్టీ ఏంటి, హెచ్ కామా డాట్ గ్రూప్ అయితే దాంట్లో ఉండే ఏ ఎలిమెంటరీ ప్రొడక్ట్ అయినా సరే అదే గ్రూప్లో ఉంటుంది. అంటే హెచ్ ఏమో హెచ్లో ఉంది, ఏ హెచ్లో ఉంది, అంచేత హెచ్ఏ కూడా హెచ్లో ఉంటుంది. అంటే హెచ్ఏ అనేది ఏం సమానం, ఎక్స్కి సమానం. దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. అంటే ఎక్స్ హెచ్ఏలో తీసుకుంటే ఎక్స్ హెచ్లో ఉందని వచ్చింది. ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ఏ ఇంప్లైస్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ ఇంప్లైస్ హెచ్ఏ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ హెచ్ వచ్చింది. దిస్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ 2. Now let x belongs to h, comma a belongs to h. H is a subgroup of G. ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్ హెచ్లో తీసుకున్నాను, ఏ హెచ్లో తీసుకున్నాను, ఏ హెచ్లో ఉంది, హెచ్ ఇస్ ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ. అంటే ఏమవుతుంది, నెససరీ అండ్ సఫిషియెంట్ కండిషన్ ఫర్ ఏ కాంప్లెక్స్ టు బే సబ్ గ్రూప్ ఏంటి, ఏబి ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని. సో ఇక్కడేమో ఎక్స్ హెచ్లో ఉంది, ఏ హెచ్లో ఉంది, అంటే ఎక్స్ఏ ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అవుతుంది. సో లెట్ ఎక్స్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఏ ఇన్వర్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్, దెన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని తీసుకుంటే ఎక్స్ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ఏ అని వచ్చింది. దేర్ ఫోర్ హెచ్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ హెచ్ఏ అని వచ్చింది. రెండో ఈక్వేషన్ ఏమో హెచ్ఏ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ హెచ్ వచ్చింది. మూడో ఈక్వేషన్లో హెచ్ ఈజ్ ఏ సబ్సెట్ ఆఫ్ హెచ్ఏ వచ్చింది. ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 2, 3 హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఏ. సో ఇది ఎంప్లాయీస్ పార్ట్. అంటే ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని చూపిస్తే హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ఏ అయింది. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయిడ్ పార్ట్, హెచ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ అని తీసుకుంటున్నాను. ఏం చూపించాలి, ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అని చూపించాలి. నౌ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అంటే ఏంటి, హెచ్ అనేది ఏంటి, సబ్ గ్రూప్ అన్నాం, అంటే గ్రూపే కదా, గ్రూప్లో ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఏమంటాం, ఈ అంటాం. ఆ ఈ చేత దేన్ని మల్టిప్లై చేసినా ఆ ఎలిమెంటే వస్తుంది. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ ఏ లెఫ్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేశాను. సో
ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఏ అంటే ఈఏ ఎందులో ఉంటుంది, హెచ్ఏలో ఉంటుంది. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ఏ ఇంప్లైస్ ఈఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. ఈఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్. ఎంచేత హెచ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్. కాబట్టి ఏ ఎందులో ఉంది, హెచ్ఏలో ఉంది. ఏ అంటే ఏంటి, ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ఏ ఇంప్లైస్ ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్ అంటే హెన్స్ ద ఎంప్లాయిడ్ పార్ట్. సో ఇది మనకి ఫండమెంటల్ థియరమ్ ఆఫ్ కోసెట్స్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే థియరమ్ నెంబరు 2 ఏంటంటే లెట్ హెచ్ ఈజ్ ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీ అండ్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు జీ, then prove that A belongs to HB implies and implied by HA is equal to HB. Second, A belongs to BH implies and implied by AH is equal to BH. ఏమిటి ఇక్కడ, జీ అనేది ఒక గ్రూపులో హెచ్ అనేది సబ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. జీలో ఏబి అనే 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకుని ఏ కనుక హెచ్బిలో ఉండటం అంటూ జరిగితే హెచ్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్బి అనేటువంటిది ఇంప్లైస్ అండ్ ఇంప్లైడ్గా జరుగుతుంది. అలాగే ఏ అనేది బీహెచ్లో కనుక ఉండడం జరిగితే ఏహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీహెచ్ అనేటువంటిది మనకి పర్యాప్తమో ఆవశ్యకమైన నియమంగా జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ పార్ట్ ఏం చేయాలి, ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్బి అని తీసుకోవాలి. సపోజ్ ఏ బిలాంగ్స్ టు హెచ్బి, దట్ ఈజ్ హెచ్బిలో ఉండే ప్రతి ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంటుంది, స్మాల్ హెచ్బి లాగా ఉంటుంది. సో దట్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్బి. హెచ్ ఎందులో ఉంటుంది, హెచ్లో ఉంటుంది. సో A is equal to HB implies B is equal to H inverse A. What is H inverse? H belongs to H and H is a group, then H inverse also belongs to H. Therefore, let X belongs to HA implies X is equal to H1A, where H1 belongs to H. Implies X is equal to H1 into what is A? A is equal to HB. Therefore, H1 into HB is equal to H1H into B. What is H1H? Is a product of 2 elements in H. Say H3. Therefore, X is equal to HB. What is HB? HB belongs to capital HB, where H3 belongs to H. దీని నుంచి ఏమొచ్చింది, X belongs to HA implies X belongs to HB. Therefore, HA is a subset of HB. Call it as 1. Now, let X belongs to HB. Let X belongs to HB implies X is equal to small h2b, where h2 belongs to H. Implies X is equal to h2. What is B? B is equal to H inverse A. That is h2 into H inverse A is equal to h2 H inverse into A. What is h2? Belongs to H. What is H inverse? Also belongs to H. Therefore, h2 into H inverse also belongs to H. Say H4. Therefore, X is equal to H4A. It is of the form HA. So, belongs to capital HA, where H1 belongs to H. Therefore, X belongs to HB implies X belongs to HA. Therefore, HB is a subset of HA. What is the first equation? HA is a subset of HB. Second equation, HB is a subset of HA. Therefore, HA is equal to HB. This is the implies part. Next, implied part. Now, suppose HA is equal to HB. A is equal to EA. Left identity. So, EA belongs to capital HA. What is capital HA? Is equal to HB. So, A belongs to HB. HA is equal to HB implies A belongs to HB. This is the implies part. Next, the second one. Second one is A belongs to BH implies AH is equal to BH is to be proved. That's why implies part. Suppose A belongs to BH implies A is equal to small bh, where H belongs to H, implies B is equal to AH inverse, where H inverse belongs to H. Because of H is a group, inverse exists. Now, let X belongs to AH implies X is equal to AH1, where H1 belongs to H, implies X is equal to BH into H1 is equal to BH1H, BHH1.
What is H? Belongs to H. What is H1? H1 belongs to H. So H into H1 also belongs to H. Say H5. Therefore BH5. BH5 is of the form BH. BH belongs to capital BH. Therefore X belongs to AH implies X belongs to BH. Therefore AH is a subset of BH. Call it as third equation. Now let X belongs to BH implies X is equal to BH2, where H2 belongs to H implies X is equal to H2 inverse. X is equal to, X is equal to BH2, H2 belongs to H implies X is equal to AH inverse H2, because what is X? X is equal to BH2. So what is A? B AH inverse. So therefore X is equal to AH inverse H2. What is H inverse? H inverse comma H2 or belongs to H. Therefore H inverse into H2 also belongs to H. Therefore X is equal to AH6. So where H6 belongs to H, therefore X is equal to AH6 belongs to AH. Therefore X belongs to BH implies X belongs to AH. Therefore BH is a subset of AH. What is the third equation? AH is a subset of BH. What is the fourth equation? BH is a subset of AH. Therefore from 3, 4, AH is equal to BH. Implied part. Suppose AH is equal to BH. Now A is equal to AE. Right identity చేత multiply చేస్తున్నాను. So A is equal to AE. AE belongs to capital AH. What is capital AH is equal to BH. Therefore A belongs to BH. Therefore AH is equal to BH implies A belongs to BH. Hence the result. Now we should practice some problems on cosets. Show that H is equal to 1 comma minus 1 is a subgroup of G is equal to 1 comma set of 1 comma minus 1 comma I comma minus I with respect to multiplication, usual multiplication, and also find all the left and right cosets of H in G. So square root of unity in G కింద తీసుకున్నాడు. నెక్స్ట్ డాట్ అనేది మల్టిప్లికేషన్ తీసుకున్నాడు, యూజువల్ మల్టిప్లికేషన్. G is equal to set of 1 comma minus 1 comma I comma minus I. Therefore we know that G comma dot is a group. H is equal to set 1 comma minus 1. So it is a subset of G. Therefore H comma dot is an algebraic structure and semi-group. One is identity in H comma dot, and every element in H is invertible, and its inverse is the element itself. So inverse, one is identity element and inverse of 1 is 1, inverse of minus 1 is minus 1. So that's why invertible అవుతుంది, దానికి అదే ఇన్వర్స్ అవుతుంది. Therefore H comma dot is a group. H is a subset of G and H comma dot is a group. Therefore H comma dot is a subgroup of G comma dot. Therefore the set 1 comma minus 1 comma dot is a subgroup of set 1 comma minus 1 comma I comma minus y comma dot. Now we go to the cosets for H in G. We know that A belongs to G, G comma dot is a group, H is a subgroup of G comma dot, then HA is equal to set of small HA such that H belongs to H is right coset of H in G, and A belongs to G, AH is equal to set of small AH such that AH belongs to H is called left coset of H in G. Now we go to right coset. So for A is equal to 1, H into 1 is equal to H is equal to H into 1, set of H into 1 is equal to H such that H belongs to H is equal to 1 into 1 and minus 1 into 1. 1 into 1 is equal to 1 and minus 1 into 1 is equal to minus 1. Therefore H1
that is H is equal to set 1 minus 1. Similarly, A equal to minus 1, that is H into minus 1, capital H into minus 1 is equal to set small h into minus 1 such that h belongs to h is equal to set minus 1, 1. Therefore, similarly, A is equal to I, we get hi is equal to set I comma minus I. And A is equal to minus I, h minus I is equal to set minus I. Therefore, 4 right cosets of h in G are set 1 comma minus 1, set minus 1 comma plus 1, comma set I comma minus I, and set minus I comma I. Now we go to left cosets. A is equal to 1, then 1 into h is equal to h is equal to set 1 minus 1. A equal to minus 1 minus 1 h is equal to set minus 1, 1. A is equal to I h is equal to set I minus I. A equal to minus I implies minus I h is equal to minus I. Therefore, all the left cosets of h in G are set 1 minus 1, set minus 1, 1, set I minus I, set and set minus I. Therefore, all the left cosets and right cosets of h in G are same for the problem. Now, take 2 more problems as an exercise. Find the left cosets and right cosets of h in G, where h is equal to singleton set 1 and G is equal to set 1 minus 1. Next problem. Find the left cosets and right cosets of h in G, where h is equal to singleton set 1 and G is equal to set 1 omega square. Second problem. H is equal to set 1 omega square and G is equal to 1 omega square. అంటే ఇక్కడ సబ్ గ్రూపు సేమ్ గ్రూప్ని తీసేసుకున్నాడు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది ప్రాబ్లమ్స్. సో బిఫోర్ లిజనింగ్ ఎనీ లెసన్, వన్స్ అగైన్ ఐమ్ రిమెంబరింగ్ యూ, బిఫోర్ లిజనింగ్ ఎనీ లెసన్ యూ షుడ్ పుట్ యువర్ నోట్స్ బిఫోర్ యూ అండ్ దెన్ లిజన్. ఇట్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. అంటే మీరు ఏ పాఠం దీనిలో వినాలనుకున్నా ఆ పాఠానికి సంబంధించిన మేము సప్లై చేసినటువంటి మెటీరియల్ని ముందు పెట్టుకుని ఈ పాఠాలను మీరు వినటం ద్వారా, అంటే మేము చాలా చక్కగా పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా మీకు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాము. దాన్ని మీకు అర్థం అవ్వాలంటే చాలా బాగా అందరం కూడా ఇదే పరదాలో చెప్తున్నాం. కానీ ఏంటంటే మీకు అర్థం అవడానికి, ఇంకా బాగా అర్థం అవడానికి మీరు స్టడీ మెటీరియల్ కూడా ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర ఉండి అప్పుడు మీరు దీన్ని విని మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా మ్యాథమెటిక్స్ ఎప్పుడు కూడా నెవర్ డూ మ్యాథమెటిక్స్ బట్ ప్రాక్టీస్ మ్యాథమెటిక్స్. నెవర్ లిజన్, వినకూడదు మ్యాథమెటిక్స్ ఎప్పుడు కూడా, కానీ డూ మ్యాథమెటిక్స్. నెవర్ లిజన్ మ్యాథమెటిక్స్ బట్ డూ మ్యాథమెటిక్స్. మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి కానీ లిజన్ చేయకూడదు. సో ఇప్పటివరకు మనం గ్రూప్స్లో 7 లెసన్స్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది. సబ్ గ్రూప్లో దీంతో పాటు 3 లెసన్స్ చెప్పడం జరిగింది. అంచేత మీరు ఎంతవరకు సబ్ గ్రూప్స్ కోసెట్స్ నుంచి కూడా 2 కూడా తీసుకున్నాం ఇందులో. అంచేత ఈ సబ్ గ్రూప్స్ కోసెట్స్లో ఉన్న 3 లెసన్స్ కూడా మీరు బాగా వింటున్నారని, బాగా అర్థమైందని, మీకు ఏ విధమైన డౌట్ ఉన్నా సరే మీరు నా వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయడం కానీ, వాయిస్ కాల్ కానీ, వీడియో కాల్ ద్వారా కానీ చేసి మీ యొక్క సందేహాలను నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ. God bless you all.